무슨 뜻이지 제목이? 식물이 뭐? 자라는 계절? 시기? 시즌이 뭐야? 원래는 계절이라는 뜻이 있는데 지금 여기서 자라는 시즌이라는 것은 이런 걸 생장기라 그래요. 생장기. 성장하는 시기다. 이렇게 해가지고 드시고 첫 번째 라이프 사이클 무슨 뜻? 생애 주기를 말하는 거지. 답은 C. So rare 희귀한, 드문 이란 뜻이죠. 답은 G. 여기 영영풀이에 나와 있는 common이라는 단어가 있는데 지금 얘는 ly를 붙여서 부사가 된 거고 원래 rare과 common이 반대말이에요. 근데 이제 common의 부정어는 on을 붙여서 만들거든. 그럼 또 rare이랑 같은 말이 되겠지. 그 다음 3번 기간. 그래서 답은 D. single. 뭐라고? 싱글이 뭐냐고. 싱글. 하나. 루트. 뿌리. 답은 stem. 줄기. 답은 A. shrub. 이게 무슨 뜻? 무슨 뜻? 작은 나무, 관목. 답은? 여기도 영영풀이 보면 a small tree라고 되어 있죠. pollution. 자, 레얼과 유의어. certain. 특정한. specific. complete. 들어볼게. Plant growing seasons. All living things have their own unique life cycle. Some plants complete their life cycle in 1 or 2 growing seasons, but some rare species can live for several thousand years. There are 3 main life cycle classifications for plants: annual, biennial, and perennial. Annuals usually begin life as a seed, undergo a growing period, and then produce their own seeds before dying. This happens over a very short time, often only a few weeks to a few months. Many common garden flowers are classified as annuals. Marigolds, for example, complete their life cycle in a single growing season. Biennials, on the other hand, grow for 2 seasons. Onions and carrots are both biennials.
They require up to 2 years to complete their entire life cycle. In the first year, they grow roots, stems, and leaves. They begin growing fruits and seeds in the second year. By the end of the second growing season, they begin to die. Plants that live for many years are called perennials. Typically, they produce seeds every year, but they do not die after. Trees and shrubs, for example, can live for many years. Some flowers, such as daisies, are also perennials. Only certain portions of a perennial, such as the flowers and leaves, die in winter. In summer, the plant's stems, flowers, and leaves tend to grow back. 첫 번째 문장. 현재. 모든 생명체는 그들만의 독특한 생애 주기를 가지고 있다. 모든 살아있는 것들은 이란 말이니까 생물이 되겠죠. 모든 생물은 자 그들만의 독특한 이 생애 주기를 가지고 있습니다. 유니크니까 무슨 뜻? 고유한, 독특한. 이제 반대말이 보편적인. universal. 보편적인. Some plants complete their life cycle in 1 or 2 growing seasons. 하나 더. 일부 식물들은 한두 번의 성장 시즌 안에 생애 주기를 완성한다. 일부 식물들은 한두 생장기 안에 생을 마감합니다. complete가 아까 뭐랑 같은 말이었지? finish랑 비슷한 말인데 얘가 또 혼동어휘가 있어요. 철자가 헷갈리는. 여기서 L만 빠지면 complete가 돼요. 무슨 뜻? 그러나 some rare species can live for several thousand years. 아이니? 그러나 일부 식물들은 수천 년 동안 살 수 있다. 여기서 이제 for를 썼는데 이때 for이 무슨 뜻이야? 뭐뭐 동안. 그래서 보통 기간의 길이를 뒤에다가 이렇게 쓰죠. So there are 3 main life cycle classifications for plants. 식물의 세 가지 주요 생활 주기가 있다. 1년생, 2년생 그리고 단년생. 식물에게는 3 가지의 주요 생장기 분류가 있습니다. classification이 무슨 뜻이지? 얘가 분류라는 뜻이고 얘의 동사형이 classify예요. 얘가 이제 분류하다. 그래서 첫 번째는 1년살이, 두 번째는 2년생, 세 번째는 다년생. 첫 번째 문단에서 가장 핵심 문장은 어떤 거예요? 가장 핵심 문장. 첫 번째지, 첫 번째. 그들만의 고유한 생애 주기를 가지고 있고 그 생애 주기의 3 가지 주요 분류에 대해서 보여주는 거죠. 그다음 1년생들은 보통 씨앗으로 삶을 시작하고 성장기간을 지나고 죽기 전에 그들 자신의 씨앗을 생산한대. 1년생 식물은 보통 씨앗으로 삶을 시작해서 비긴이 V1, 얘가 V2, 그 다음에 얘가 V3. 1년생은 보통 씨앗으로 삶을 시작해서 성장기를 거치고 undergo가 무슨 뜻? 거치다, 경험하다 이런 뜻이거든. 같은 말이. This happens over a very short time. 이것은 매우 짧은 시간 안에 발생하고 일어나는데 일어나는데
보통 몇 주에서 몇 개월 정도다. 보통 몇 주에서 몇 달밖에 되지 않습니다. A few가 무슨 뜻? 몇몇이란 뜻이거든. 그래서 뒤에 이렇게 복수명사 써야 되는. 뭐 이때 이런 to는 그냥 물결 같은 거예요. 몇 주에서 몇 달 이렇게 말할 때. Many common garden flowers are classified as annuals. 많은 흔한 좋은 꽃들은 1년생 꽃으로 분류된다. 정원꽃이라는 게 뭘까? 그냥 밭에 풀어놓고 키우는 꽃을 말해. 이런 거를 노상에서 자란다 그래가지고 노지 화초. 많은 흔한 이 노지 화초들은 1년생으로 분류되어집니다. 자, 예를 들어 예를 들면 마리골드는 그들의 생활 주기는 완료한다. 하나의 자라는 시즌. 자, 예를 들어 메리골드 그 국화 종류죠. 이거는 꽃 이름이니까 굳이 해석은 안 해도 되고 그냥 메리골드라고 그대로 써도 되는데. 자, 얘가 1년생. 싱글 그로잉 시즌이랑 같은 말을 꼽자면 아까 나와 있던 애뉴얼이 되는 거래요. 단 한 번의 생장기 안에 이 생애 주기를 마친다 라는 뜻이죠. 예를 들어 이 메리골드는 단 한 번의 생장기 안에 생애 주기를 마친다. 두 번째 답은 1. 자, biennials. 얘는 이제 2년생이지, 2년생. 2년에 한 번씩 화면에 두 계절 동안 성장한다. 반면에 이제 2년생 식물은 on the other hand가 연결어 같은 역할을 하는 앤데 앞에서 1년생을 이야기를 했어. 그러면 이제 2년생 차례니까 반면에 이렇게 연결하는 거고 얘랑 비슷한 말은 IN이에요. In contrast. 반면에 2년생 식물들은 두 번의 기간 동안 자랍니다. Onions and carrots are both biennials. 양파와 당근은 2년생이다. 둘 다 2년생 식물입니다. They require up to 2 years to complete their entire life cycle. 생애 주기를 완성하는데 최대 2년이 걸립니다. entire 얘는 이제 전체의 같은 말이 뭐였어? whole. 그들은 전체 한 살이를 마치기 위해 생애 주기를 마치기 위해 2년이 필요합니다. up to는 뭐뭐까지예요. In the first year, 첫 번째 해에는 그들은 뿌리들, 줄기들 그리고 잎들이 자란다. 첫 해에 그들은 뿌리, 줄기, 잎을 성장시킵니다. 하나 더. 그들은 과일들이 자라는 것을 시작하고 두 번째 년부터는 씨앗을 아니. 두 번째 해에는 두 번째 해에는 씨앗을 재배하기 시작한다. 아니 열매와 씨앗을 성장시키기 시작한다. 두 번째 해에는 열매와 씨앗을 성장시키기 시작합니다. 여기서 fruit는 열매예요. By the end of the second growing season, they begin to die.
두 번째 성장 구절이 끝날 때쯤에 그들은 죽기 시작합니다. 여기서 by는 뭐뭐쯤? 두 번째 생장기가 끝날 때쯤에 그들은 죽기 시작합니다. 지금 다 데이가 지칭하는 거 뭐지? biennials. 2년생 식물. 그래서 여기서 답은 plants that live for many years are called perennials. 어떤 식물들? 여름 동안 사는 식물들은 자연생이라고 한다. 여기서 이제 문장의 본 동사가 are called가 되는데 그 앞에 주간대절이 plants를 수식하는 구문이 되는 거죠. 자, 수년 동안 사는 식물은 다년생 식물이라고 불립니다. be called예요. 뭐뭐라고 불린다. typically 하나 더. 일반적으로 그들은 매년 씨앗을 생산하지만 그들은 이후에 죽지 않습니다. 죽지 않습니다. trees and shrubs for example. 예를 들어 나무와 관목. 관은 수년 동안 살 수 있다. 자, 예를 들어 나무와 관목은 수년간 살 수 있습니다. 하나 더. 데이지와 같은 일부 꽃들도 다년생 식물이다. 데이지 꽃과 같은 일부 꽃 또한 다년생 식물입니다. 오직 다년생 부분의 일부분만 생각한 그 꽃들 그리고 그 잎들과 같다고. 아니야. such as는 누구를 부연 설명하는 거야? 그 꽃들과 잎들. 아니, 앞부분을 이야기하는 거야. 얘와 얘 같은 only certain portions of a perennial. 오직 다년생 일부분의 생각과 같은 그 꽃들과 그 잎들은 겨울에 죽는다. 다시 해봐. 이상해. 오직 다년생의 아니, 거기서부터 하면 안 돼. 앞에 나와 있는 지금 certain portions를 수식하는 게 flower과 leaf라고. 그 꽃들과 잎들과 같은 그 꽃 아니고 그냥 꽃과 잎 같은. 꽃과 잎 같은 오직 다년생 부분의 일부분만 다년생 식물의 특정 부분만이 다년생 부분의 특정 부분만이 다년생 부분만이 겨울에 죽는다. 꽃과 잎같이 다년생 식물의 오직 특정 부분만이 겨울에 죽습니다. 그럼 문장 전체의 주어는 여기 portions가 되는 거고 동사가 die가 되는 거예요. In summer, 여름에 식물의 줄기, 꽃잎이 자라는 경향이 있습니다. 다시 자라는 grow back. 다시. 여름에 식물의 줄기와 꽃잎이 다시 자라는 경향이 있습니다. tend to 부정사죠. 뭐뭐 하는 경향이 있다. 여름에 그 식물의 줄기, 꽃, 잎은 다시 자라는 경향이 있습니다. 이 답은? many. 자, 여기에서 말하는 이야기는 D. 세 가지의 식물의 생장기를 보여주는 글이었고 첫 번째
A. 두 번째 B 아닌데? 1년생이었죠. 그 다음 B 2년생. 그 다음 여기서 이렇게 말한 이유가 뭐라고 되어 있는 거예요? 아니? 다년생 식물은 한 번에 다 죽지 않는다라는 걸 보여주는 거지. 꽃과 잎만 진다 그랬잖아. B에서는 또 꽃만 이야기하고 있으니까 답이 안 되지. 잎이 빠졌잖아. 답은 D죠. 5번. 아까 이게 이제 다년생 식물의 예시. 6번. 지금 문제에 What happens to a biennial? 그러니까 2년생 식물에게 어떤 일이 일어나냐? 라고 했잖아. 그럼 얘가 지금 어를 달았지. 그럼 대명사로 뭐로 바꿔야 돼? it이 돼야겠죠. 그럼 어떻게 써? 시제 확인하고 It begins 죽기 시작한다. 1번. 그러니까 few나 a few가 나오면 무조건 복수명사 붙어야 돼. 그 다음 3번 biennials. 4번 5번 자, there are three classifications for plants. 이 식물에는 세 가지 분류가 있다. 첫 번째는 뭐가 들어가야 돼 이제? First. 그 다음 biennials. 그 다음 finally. 그 다음